특별한 기술이 있다고 해서 찾아왔거든요. 네, 이 안에 물을 아낄 수 있는 핵심 기술이 있습니다. 정체는 바로 수전 안에 숨어있다는 물 절약 기술? 온수 쓰실 때 어떻게 쓰세요? 온수요? 네, 따뜻한 쪽으로 해서 틀죠. 네. 한번 마셔보실까요? 온도가 어떠세요? 차가워요. 네. 아직은 차갑네요. 네. 따뜻한 물이 나올 때까지 차가운 물 계속 버리고 계셨잖아요. 저희는 이 물을 버리지 않고 따뜻한 물을 바로 쓸 수 있게 하는 기술이 저희의 핵심 기술입니다. 일반적으로 온수를 사용하기 위해 물을 틀면 온수가 나올 때까지 어느 정도의 시간이 걸려 물이 그대로 낭비된다. 여기 수전의 핸들을 보시면 온수, 냉수 외에 이렇게 하나가 더 표시가 되어 있습니다. 손잡이에 적힌 D 표시. 표시된 쪽에서 핸들을 올려주시면 라이팅이 되면서 시스템이 작동을 하게 되는데요. 그런데 물이 안 나온다. 이거 고장 아니에요? 물은 나오지 않지만 온수관 내에 차갑게 식어있던 물이 이렇게 양변기 쪽으로 들어가게 되어 있습니다. 찬물은 변기로 직행. 냉수가 변기로 모두 이동하면 불이 꺼지고 그때부터 수전에서 온수가 나오게 된다. 따라서 사용자는 온수가 나올 때까지 찬물을 아깝게 흘려버리지 않아도 된다는 것. 게다가 따뜻한 물이 변기로 흘러들어가 역으로 낭비되는 것을 막기 위해 물이 일정 온도에 도달하면 자동으로 변기에 유입되는 경로를 차단한다. 시스템이 적용되지 않은 일반 세면대의 경우 무심코 버리게 되는 물의 양은 무려 4리터가 넘는다고. 보시는 것처럼 따뜻한 물이 나오기 전까지 버려지던 물은 4리터 이상입니다. 그 물을 저희는 양변기 쪽으로 보내서 양변기의 세척수로 활용함으로써 그만큼 물을 아낄 수 있는 거죠. 실제로 시스템이 작동하자 점점 차오르는 양변기의 물탱크. 최대 12리터까지 담수가 가능하다. 그리고 양변기에 물을 내릴 때도 물 낭비를 막기 위한 기술이 적용돼 있단다. 기존 양변기는 한번 물을 내렸을 때 물이 다 빠져나간 다음에 이제 다시 용수가 되는 반면에 저희 시스템의 이 양변기는 6리터만 빠져나가고 나머지 물을 담수를 할 수 있게 해서 그만큼 물을 절약할 수 있는 시스템입니다. 물 절약을 도와주는 똑똑한 온수 시스템. 핵심은 바로 배수관 속 장치에 있다고. 일반적인 수조는 온수와 냉수 두 가닥이 있는데요. 저희 개발 제품은 드레인관이라고 해서 한 가닥이 더 있습니다. 물의 흐름을 제어하는 드레인관. 드레인관은 배관 속 냉수를 양변기로 보내는 중요한 역할을 하는데 이때 필요한 것이 온도 제어 센서다. 뜨거운 물이 도달하게 되면 30도에서 35도 정도 도달하게 되면 배관의 물의 흐름을 잠가줍니다. 차가운 물은 양변기 쪽으로 보내주고요. 바로 수전에서 뜨거운 물을 사용할 수 있게끔 되는 안정장치입니다. 유레카! 이 작업장의 그랜드마스터 앨런 씨는 40년 가깝게 나무 보트를 만들어 온 장인입니다. They're a sort of a living thing, you know, they're part of the family, whereas a plastic one is a bit like a motor car, you know, you buy it, you use it, you get rid of it and get a new one. But, I mean, I know plenty of wooden boats that have been in the same family for over 100 years, handed down from father to son and on to son again. It's all rotten there. That's why it's all got to come off. It's gone in through, the fresh water has gone in round that fitting there, and you can hear the difference. That's where the fresh water has rotted it, and you can see how rotten it is with that.
Just go down through. That is just so rotten. Somebody taught me, so I must. I feel that I must pass that on. There were some people at the boatyard where I started who wouldn't help you. They wouldn't teach you anything. There were old boys there, you know, sort of like my age now, you know, and you said to them, Ernie, how do I do this? And Ernie would turn around and say, I ain't going to tell you, you're just after my job. And he wouldn't tell you. He wouldn't tell you at all. But that's wrong. I feel very strongly that you must pass that back. You were given the opportunity, I was given the opportunity, I must give that to somebody else. Why don't you get hardwood masts and bowsprits? Too not springy enough, too brittle, and too heavy. Are some pines better than others? Yeah. We want something that's really twin grained, really, and the lightest is spruce. Is that in colour? No, in weight. 장인들의 기술 전수는 몸으로 체득하는 방식으로 진행됩니다. 몇 시간에 걸친 작업 끝에 원래의 각진 나무가 이제 둥그러졌습니다. Feeling good, man. It is. Yeah. I mean, spars like this used to be made of bamboo at one time, but they still could be, but you don't get it now. They're all glued up out of bits of timber. So there's always something, you know, it changes all the way, all the time. The materials change, the methods change. You always learn every day. You learn something new every week. It never stops. So that's enough for planing then. 완벽을 추구하는 앨런 씨의 솜씨 때문에 작업은 늘 밀려 있습니다. 배는 인간의 가장 오래된 물건 중 하나지만 배를 만들 수 있는 장인들은 대부분 현대식 조선소에 밀려 사라졌습니다. 하지만 앨런 씨처럼 생각하는 손을 가진 장인들은 여전히 살아남았습니다. 그가 만든 배는 앨런 스타일리라는 장인의 이름을 달고 전 세계의 바다를 누비고 있습니다. 유레카! 사무실 한쪽에 잘 차려진 밥상. 야, 뭐야? 상을 차려놨대요? 응? 아, 먹는 거구나. 어? 너 먹는 거 하면 또 자신 있지, 이거. 야. 먹는다? 먹는 게 아니고 첫 번째 미션은 바로 아래 보이시는 식탁보 빼는 미션입니다. MC 정구의 첫 번째 미션. 빠른 스피드와 스냅 기술이 포인트. 식탁보 빼기. 테이블 위 물건을 쓰러뜨리지 않고 식탁보만 빼내야 성공으로 인정. 도전! 아이고 이게 무슨 대참사. 야, 이거 어떡하냐, 이거? 야, 잠깐만, 다시. 잠깐만. 나 힘드네. 내가 이거 옷 벗고 제대로 해볼게. 자, 도전! 다시 시도해보지만 오, 야, 큰일 났다, 이거. 잘 빼내는 듯 했지만 마지막에 다 쓰러지고 마는 물건들. 야, 이거 오늘 중으로 안 끝나겠는데, 이거? 야, 어떡하냐, 이거? 이거 오늘 다들 퇴근 못 하겠는데? 퇴근에 대한 우려와 함께 다시 시작된 도전. 하지만 계속되는 실패. 아, 얘만 안 넘어졌으면 되는데, 아. 카메라 켜놓고 밥 먹으러 다녀올게요. 성공하면 연락 주세요. 아니, 그런 게 어딨어, 이거. 아유, 제작진 이거 돼요? 에? 여기서 해가지고 한 명이라도 성공하면은 내가 군발하고 갈게요. 제작진을 도발하는 MC 정구.
그래서 담당 작가가 긴급 투입됐는데 과연 성공할 수 있을지. 해봐. 계속되는 도발 속에서 도전. 성공? 실패? 묘한 미소를 짓는 담당 작가. 과연 그녀는 성공했을까? 와우, 한 방에 성공! 미션을 성공시킨 뒤 세상 쿨하게 자리를 뜨는 그녀. 뭐야 이 사람? 이거 와봐. 아니 이거 어떻게 한 거야 이거? 과학적으로. 뭐? 과학적으로? 식탁보와 그 위의 물건 사이에는 마찰력이 있습니다. 식탁보와 그릇의 정지 마찰력이 이동에 저항하는데요. 하지만 근 수평력을 빠르게 가하면 운동 마찰력을 받으며 식탁보를 빼낼 수 있습니다. 이거 성공한 영상들 좀 봐야겠어요. 잠깐만요. 인터넷으로 성공 영상들을 유심히 살펴보고 식탁보 빼는 시간을 재보니 0.3초대. 한 0.3초 정도 되는 시간 안에 빠르게 빼야 되네. 정지 마찰력을 이겨내기 위해선 스피드가 관건. 열심히 관찰한 만큼 이번엔 성공할 수 있을지. 너 왜 이렇게 눈치가 없냐? 얘만 안 넘어졌으면 되는데 그죠? 다시 심기일전에 도전하는 MC 정구. 신중하게 식탁보를 붙잡고 과연 그 결과는? 오케이! 됐다! 멀쩡하게 남아있는 테이블 위 물건들. 자세히 살펴보니 식탁보를 부드럽게 빼내며 정지 마찰력을 이겨낸 모습. 빠른 스피드로 수평력을 가해 미션에 성공합니다. 유레카! 시선 강탈! 컬러풀한 색감의 분홍 장갑? 아니 발 마사지 샵에서 이건 왜? 갑자기 장갑은 왜 끼세요? 이 장갑 모르세요? 최신기의 명품 테르메스입니다. 들어는 반납 테르메스. 피부를 상하지 않게 하면서 피부에 있는 각질을 제거해주는 피부 미용 전용 장갑이라고 보시면 됩니다. 백문이 불여일견. 세신기의 명품과 불리는 이유를 직접 확인해보기로 했는데 하지만 너무 살살 문지르는 탓인지 때라곤 손톱에 때만큼도 안 보인다. 국제 많이 나왔나? 좀 씻고 다니자 좀. 이것 좀 보세요. 네? 여기 보이시는 하얀 것들이 전부 다리에서 나온 각질이에요. 그럼 물에 둥둥 떠다니는 것들이 전부 다리에서 나온 때? 충격적인 비주얼이 아닐 수 없다. 보시면 아시겠지만 이렇게 살짝 문질러 주기만 해도 각질이 이렇게 나오게 되어 있습니다. 그렇다면 일반 때 타월과는 어떤 차이점이 있을지? 양쪽 팔의 일반 때 타월과 기술자의 장갑을 같은 세기로 문질러 보는데 잠시 후 금세 빨갛게 부어오른 왼쪽 팔. 확실히 일반 때 타월로 문지르니 피부에 자극을 많이 받은 듯한 모습. 피부 자극을 최소화할 수 있는 기술이 들어가 있기 때문에 그 세신을 할 경우 피부를 보호할 수 있는 어떤 그런 기능이 탁월합니다. 명품 떼장갑의 숨은 기술을 파헤치기 위해 직접 주인공의 공장을 찾았다. 여기가 저희 제조 공장입니다. 들어서자마자 반겨주는 건 겨울철 묵은 때 박멸을 위해 쉴 틈 없이 돌아가는 기계들. 그 뒤쪽에 가득 쌓인 실이 기술자 장갑의 원료란다. 목화씨 주변에 붙어있는 아주 가는 또 다른 목화면이 있어요. 그걸 코튼 린터라고 하는데 그 코튼 린터로 만든 실이에요. 피부 자극을 최소화하기 위해 목화에 여린 섬유만 채취해 사용한다고. 저희가 일단 때를 밀려면 이 꼬임이 굉장히 중요합니다. 머리카락보다 얇은 실 150가닥이 들어가 있습니다. 그 150가닥의 실이 합쳐져서 이 하나의 실을 만들게 되는 거예요. 수백 번의 꼬임을 통해 때밀이에 최적화된 굴곡을 만들어냈다는 기술자. 게다가 일반 때 타월과 달리 손을 감싸는 장갑 형태인 만큼 제작 과정에서도 일반 직조 기계를 사용하지 않는다고.
이렇게 저희가 원하는 모양대로 만들기 위해서 일반 직조기계를 사서 저희가 다 개조를 했어요. 제가. 본인만의 기술을 위해 기계 바늘 하나까지 세심한 노력을 담은 주인공. 이렇게 직조 기계를 거쳐 형태가 완성된 장갑들은 인근의 염색 공장으로 보내져 형형색색의 옷을 입게 된단다. 그런데 이건 또 다른 모양의 장갑? 그 쓰시는 손님들께서 손모아형으로도 좀 만들면 어떻겠냐는 얘기를 되게 많이 해주셨었어요. 그래서 저희가 또 그 니즈에 충족하기 위해서 이렇게 손모아형도 만들게 되었습니다. 드디어 염색 과정까지 마친 기술자의 장갑들. 제품의 완성도를 위한 마지막 건품 작업은 직원들과 함께 대표가 직접 매 눈을 밝히며 진행한다. 유레카! 우리가 쉽게 버리는 과일 껍질이 기술자에게는 보물이라고. 차 안에 특히 가죽이나 이런 데 있는 때들은 단백질 성분이 많거든요. 근데 이런 그 천연 재료 껍질에는 유기산이라는 천연 유기산이 있어가지고 그 단백질 오염물에다가 분사를 해서 닦게 되면 분해를 하고 중화작용을 통해서 분해를 하고 그러면서 세정이 이루어지는 과정이에요. 과일 껍질에 든 유기산은 산도가 강해 중성 오염 제거에 특효라는 것. 이렇게 알맞은 크기로 썬 껍질은 볕이 잘 드는 옥상에서 3일간 바짝 말리는 과정을 거쳐야 한단다. 껍질을 충분히 말려서 작업을 해야 여기 껍질 안에 있는 수분도 없어지고 그리고 안에 있는 그 유기산이라든지 추출이 제대로 이루어지게 됩니다. 건조시킨 과일 껍질을 숙성통에 차곡차곡 담고 기술자의 특효 발효액까지 섞어주면 천연 세정제 준비 완료! 이렇게 만든 다음에 일주일 정도 숙성시키면 완성이 됩니다. 과일 세정제에 이어 또 다른 독특한 재료들도 눈에 띈다. 자소엽이랑 어성초, 녹차엽도 사용하고 있습니다. 과일뿐만 아니라 이런 한약재를 사용해서도 세정액을 만들고 있습니다. 과일부터 각종 한약재까지 먹기에도 귀한 재료들이 듬뿍. 기술자가 이렇게 천연 재료를 고집하는 이유가 있을 듯한데. 제가 예전에 전라북도 농업기술원에 근무를 하면서 제품에 대해서 이렇게 분석하고 그다음에 그 인체에 유해한 물질이 있는지 실험하는 업무를 많이 했었거든요. 작업을 하다 보면은 아무리 좋은 제품이라 하더라도 흡입을 하거나 아니면 많이 노출되다 보면 호흡기라든지 이런 게 안 좋다라는 걸 알게 됐거든요. 그러면서 이제 천연 재료를 사용한 제품을 만들게 됐습니다. 본격적으로 천연 세정제의 위력을 확인할 시간. 진지한 눈빛으로 차 시트를 꼼꼼히 살피는 기술자. 차 가죽 같은 경우에는 이렇게 윤이 나면 안 되거든요. 지금 윤이 나는 거는 그만큼 오염물이 묻어 있다는 거예요. 정확한 비교를 위해 한쪽에만 세정제를 뿌리고 마른 걸레로 문질러 찌든 때 제거 작업에 나섰다. 잠시 후 시트를 닦은 면이 새까맣게 변한 충격적인 모습. 테이프를 떼어내니 더욱 확연하게 차이가 드러난다. 천연 세정제 성능 검증 완료. 먹지 마세요. 자동차에 양보하세요. 잠깐 작업을 했는데도 기능상으로 차이는 전혀 없고요. 화학 제품을 사용하지 않기 때문에 피부 질환이 있으신 분들한테도 많이 좋아하세요. 피부에 직접 닿는 가죽 시트는 물론 안전벨트까지 구석구석 기술자의 손길이 닿지 않는 곳이 없다. 이번에는 녹색통이 든 세정제를 준비하는데 이거는 편백 효소인데요. 차량 내부에 이제 담배 냄새나 아니면은 그 이물질로 인해서 악취 같은 게 있을 때 살균이랑 탈취 작업을 할 때 사용하고 있어요. 공기 정화와 항균 작용을 하는 편백나무 수액으로 스팀 찜질까지 그야말로 풀코스가 따로 없다. 2시간가량의 살균까지 모두 끝나면 묵은 때 완벽 제거. 고객들의 건강까지 생각한 천연 세척 끝. 와우, 세차만 했을 뿐인데 마치 세차가 된 듯한 모습. 유레카! 수소를 최초로 발견한 것으로 추정되는 인물은 16세기 무렵에 활동했던 생물학자이자 연금술사 파라켈수스입니다. 그는 앞서 행했던 실험과 마찬가지로 독성 물질을 연구하던 중
금속에 산성물질을 넣는 실험을 행한 적이 있었는데요. 바로 이때 산성물질로부터 금속이 공격을 받으면 뭔가 알 수 없는 거품이 발생한다는 사실을 발견했습니다. 그러나 안타깝게도 파라켈수스는 이 거품에 대해서 깊은 연구를 진행하지는 않았습니다. 그러나 이로부터 약 200년이 지난 후 한 자연 철학자에 의해 이 기체는 뭔가 다르다는 것을 알게 되는데요. 이 과학자는 바로 헨리 캐번디시입니다. 캐번디시는 산성 물질에 닿은 금속에서 발생하는 이 기포를 차곡차곡 모아서 여러 탐구를 수행했습니다. 그 후 그는 이 기체가 무색, 무취, 무미를 띠고 있다는 것을 알게 되었는데요. 이후 프랑스의 앙투앙 로랑 드 라부아지에는 앞서 진행되었던 캐번디시의 실험을 재현하는 과정에서 이미 1776년 월타이어에 의해 발견된 지식인 실험을 통해 모인 기체를 연소시키면 물이 발생한다는 사실을 여러 측면에서 검증하게 되었는데요. 이 검증을 통해 물을 만들어내는 신비로운 원소라는 의미에서 수소로 이 원소의 이름을 명명하게 되었고, 이후 수소는 많은 과학 분야에서 놀라운 발견의 방아쇠가 되었습니다. 유레카! 본격적으로 시작된 복원 작업. 첫 단계는 바로 사포질. 이게 무엇보다 중요한 과정이라는데, 사포질을 꼼꼼하니 이렇게 사포질을 잘 채야만이 칠이 접착이 잘 되고 오래 갈 수 있어요. 낡은 자개장을 매끄럽게 하기 위해선 사포질을 수만 번 반복해야 한다고. 손끝의 감각을 이용해야 하는 작업이기 때문에 장갑은 절대 금물. 여기 아마 자개 떨어졌어. 어디? 여기. 복숭아 모양의 자개가 빠진 상황. 자개도 종류가 다양하다는데요. 조개마다 각각의 색이 있어 다양한 표현이 가능하다고 합니다. 이게 지금 진주패거든요. 이 자개 가지고 이 새를 만든단 말이에요. 홍패는 이 기아집 있잖아요. 기아집 이 모양을 만드는 거예요. 자개장의 주재료인 진주패. 붉은 빛을 내는 일명 홍패, 화려한 빛깔의 멕시코패까지 다양한데, 먼저 복원할 부분을 반투명 종이에 그려주고 밑그림이 그려진 종이를 자개에 붙인 뒤 미세한 줄톱을 이용해 밑그림대로 천천히 자개를 잘라주면 자개 모양 잡기 완료. 모양을 잡았잖아요, 이제. 그러면 이제 조각을 해야 돼요. 자개의 각진 부분에 사물이 걸리지 않도록 매끄럽게 갈아주면 자개 조각이 완성됩니다. 이때 장인 정체불명의 노란 가루를 통에 붓기 시작하는데요. 지금 부으신 건 뭐예요? 악교요. 악교요? 예. 접착제 역할을 한 거예요, 이게 악교가. 악교란 동물의 가죽이나 뼈로 만든 전통식 접착제. 지금도 전통 방식을 고수하고 있다고. 이제 악교를 자기에 골고루 발라 붙여주면 짜잔! 어디가 떨어졌던 부분인지 모를 정도로 한쪽 같아요. 그런데 갑자기 분주하게 청소를 시작하는 장인들. 선생님 작업 끝나고 이제 청소하시는 거예요? 아니에요. 오칠하기 위해서는 먼지가 있으면 안 되니까 오칠 넣으려고 지금 청소 중이에요. 아니 저 여기서 이러시면 안 돼요. 선생님 갑자기 옷은 왜 벗으세요? 오칠하기 위해서는 옷에도 먼지가 나니까 옷 벗는 거예요 지금. 오칠을 위해선 탈의도 불사. 오칠은 먼지와의 싸움이라고 봐도 무방하다는데, 오칠 작업 중 또 한 가지 중요한 건 바로 스피드. 이거 빨리 해야 돼요. 그렇지 않으면은 이게 단이 져가지고 곤툭불툭하니까 붓질이 빠를 수밖에 없어요. 오칠까지 마무리했다면 이제 건조대에 올려 오칠이 마를 수 있게 약 9시간 동안 건조해 줍니다. 여기서 끝이 아니랍니다. 마무리 작업이 남았다는데, 마지막은 바로 자개장의 생명인 반짝반짝 광을 내는 것. 제일 마지막에는 이제 고운 백바로 원심방으로 곱게 갈아서 그래야지 광이 잘 나요. 이때 뭔가를 들고 나타난 장인. 니들이 여기서 왜 나와? 그리고는 느닷없이 콩기름과 밀가루를 자개장에 뿌리더니 인정사정 없이 자개장에 문지르기 시작합니다. 지금 뭐 하시는 거예요? 광 내는 거지 뭐예요. 광이요? 예, 그럼요. 이게 이렇게 해야지만이 아주 굉장히 매끄럽게
광이 잘 나요. 광내기 후 밀가루를 제거한 뒤 부드러운 용으로 자개장을 닦아내자. 아, 다 됐다. 깨끗하네. 반짝반짝 광이 나는 게 어머 거울로 써도 되겠어요. 낡고 오래돼 망가졌던 자개장이 말끔한 모습으로 새롭게 태어났습니다. 어우 눈부셔. 유레카! 디저트에서 첫손에 꼽히는 것은 제과와 제빵. 여기서 제빵은 주로 이스트 같은 발효균을 사용해 발효 과정을 거쳐 빵을 구워내는 작업을 말합니다. 반면 제과는 발효 과정 없이 케이크나 쿠키 또는 파이를 만든 후 다양한 재료로 장식을 올리는 것인데요. 사람들은 흔히 제과 제빵을 혼동하지만 엄연히 다른 분야라고 하죠. Donc c'est deux mondes qui sont complètement différents. Que la boulangerie, bien sûr, ils sont très. Les clés importantes, c'est la fermentation, hein, le façonnage, la cuisson. En pâtisserie, nous, on est plus le côté température un peu plus basse, plus côté crème, côté glace, côté mousse. Donc c'est deux mondes qui sont complètement à part. 제과와 제빵을 구분할 수 있는 두 가지 요소는 바로 온도와 이스트. 제과는 제빵보다 낮은 온도에서 구워내는 것이 기본이고 이스트를 전혀 사용하지 않는다는 점이 특징인데요. 설탕이나 크림과 같은 갖가지 재료를 활용한 공예에 가깝기 때문에 더 정교한 손기술이 필요합니다. 이와 달리 제빵은 발효의 과학이라 할 수 있는데요. 반죽 덩어리가 잘 발효되지 않으면 빵이 부풀지 않고 딱딱해지기 일쑤. 너무 오래 발효시키면 알코올과 산이 필요 이상 발달해서 밀가루의 고소한 풍미가 사라지고 반죽의 힘이 약해 빵 모양이 주저앉게 됩니다. 최적의 발효점을 찾는 것이 제빵의 가장 기본적인 기술인 셈이죠.